Nerede gelen tanışların arasında da bilen okuyduğum kişiler negizde hem bugünkü edebiyatından çıksın hatırlayanlar klasik edebiyatını eybet bilgen kişilerini bilen bütün özünde bilen gibi aytamıyorum. Lakin bilen kubisi okuydur deyip. Hem şuna göre edebiyat dilinde söz alıp vargan vakitte sizin karşınızga çıkıp basıp uşulay bula, busu dürüst, munusu dürüst gibi deyip olaytırıp indidir şip kuyarga mümkündür deyip iseplenim. Şuna göre bu söyleşini engeme rövüşünde işlevinin dürüsürek deyip iseplenim. Men sizden fikirler iştirgettiler edim hem özümün edebiyat turunda azma tutma, okuşu bularak da, filolog bularak da, tekstler bilen işlemişi kişi bularak da azma tutma indidir kriteriyalarga kilgenligime dayanıp özümün fikirlerini bile işittirir edim. Benim en birinci işitip bizim Aydar bilen sizler bargan vakitte tema bilgilerinde şunday manat kelip çıktı. Bugünkü edebiyatta Masışıl edebiyat hem umumen şun ciddi edebiyat olmadı bularga tiyiş ekenligi turunda hem men tügü şunday başımdan ona alıp bizning яңа dolqin degan yoshlar ijodi Tama sahnasida taqdim tug'ilgan edi. Hamanda 17 yosh ijodchi chiqish yasadi. Ham shu vaqtda ular arasida ozod bor. Sizga yaxshi tanish ham mana shu vaqtda biz tekstlarni saylagan vaqtda kelib turardik. Shunday anindi kriteriyalar qo'yib saylarga kerak adabiyot tekstini deydi. Qaysisi aning o'qishiga borib yetadi, qaysisi aning o'qishi tarafidan qabul etilmaydi. Ham negizda biz saylaganda o'zimizning filolog bo'larak tuyumlovimiz oshar, biz Yulduz opasining bilan sayladik. Ham negizda o'zimizning tuyumlovimizga negizlanib bordik. Lekin sahnadan borgan vaqtda u tekstlarni o'qishi butunlay qaybirlari boshqacha qabul etdi. Qaybirlari ularning bizga yumshoqroq tuyulganlari da o'qishiga borib erishdi. Shunga ko'ra bundan nimdidir to'la bir kriteriyni aytib bo'lmaydi. Bunisi aybet, bunisi nashadir deyib. Lekin biz xaltura degan tushunchaga kelib to'xtalganmiz ekan endi. Agarda temani taqdim etgan vaqtda men baribir de ayirib qo'yasim keladi. Jiddiy edebiyot narsa u ham massa qabul etadigan qo'llanishi uchun taqdim etilib turgan edebiyot narsa u. Men eng birinchi ishitib sizdan u fikrni eshitasim keladi. Sizning uchun jiddiy edebiyot u narsa kimlar? Endi avtorlar. Edebiyat derslerine Kimler kirgensin edebiyat derslerine? Abdullah jiddiy edebiyat değil mi? Doktor. Tamam. Sübhat Hakim. Bir prozaik nihayet yanlarında söyleş. Emirhan Niki. Biz Tatarlar başka halkların okumuyor, biz alayı var mı? Biz alayı kabul etmiyoruz. Jane Austen. Sizin yok. Gelesini kısım. Ederiz alaysa şunda yazıp da koyayım. Ciddi edebiyat mesela sizin bundaydı mı? Hem siz nişikten dünyasısınız, masışıl edebiyat gibi ederiz mi? Kullanışı için kızıl olmalı. Masışıl edebiyat ismi. Yarar masa için deyip yazıp duralım. Ederiz kriteriyalarını bildirik alırsa, sizin bölünüşü. Ciddi edebiyatga kirgan avtorlar mesela şu Ayaz G'aydash, Van Minmulinlar, Emirhan Ninikilar, Toqtoshlar, Abdullah To'qaylar, ularga narsa xos. Narsasi bilan jiddiy olar. Xalq yaratib? Barısında yazıp boran fikrlarni. Xalq yaratadi. Fikrini tüpleli dedi de azalım. İle qaysınız aytdilar? Asıl şimdi yazılan eserlerini de xalq yaratadi. Hazır bunda tamam bir fikir yanmıyor değil mi? Bunların da xalq yaratadi. Bunların da xalq yaratadi. Yazsınlar. Anladım. Tekst tablolar değiştirildi. Anlaşılan. Mesela Haruki Murakami'nin özünden sırtlarını gidip paradım. Sen anladın, ben anladım. Siz Haruki Murakami'nin anında bir tesim misin bundan? Ne koydun? Başka ayrım filosofiye. Ya kimin anındasın? Ayrım edebiyat deyip yazarız hazır değil mi? Murakami bizim mahabbetimiz. Bizim Murakami yakınay. Aslında
Massa için üstümlülük. Anlayışlı. Үтемле, гади, әйме? Hem şu temalar tabii toptalgan diye etsem doğruydu. Мәхәббәт şu bizde прокатывает. Tanılan temalar. Соң Муракамидагы мәхәббәт Ciddi җитүе. edebiyatта Ну, sujет uzun anda şerekli bulan. бик başka türlü var diyor. Тапталган темалар булды. Булардагы темалар, җитди әдәбияттагы темалар тапталмаган. Ciddi edebiyatta ko'proq nidiri problema ko'tarilgan. Ягъни монда проблема күтәрмибез. Монда проблема. Ciddi edebiyata tam bir var. Yamalı bak kileler var belki edebiyatı. Проблема. Яңалык. Яңа форма. Tamam. Ciddi edebiyat aldı автор mesela eğitirge değil, mas kulem edebiyat o чисто описание'ni alır. Көңілі бошата. Ягъни җитди әдәбиятта автор ниндидер дөнья картинасы тудыра, идея. Идея дип әйтәләр. Ниндидер яңа идея, әйме? Яңа картина дип әйтәләр, әйме? Maksatla işe Ә монда сүрәтләр. Тагын бармы? Критерийлар айыра торган. Bilmiyorum, mima kalsa bu bölünür boştan dürüst olur. Тагын нәрсәдер айырып чыгаралар. Менә ciddi edebiyat biz başladık, indi әмі dərsliklərə kirgan edebiyat deyib. Һәм biz şuna negizlənib, onun kriteriyalarını açıqlayırız. Lakin dərslikə kirgan edebiyat, o bit edebi prosesini biru rəvişində işlənir. Yəni, edebiyat tarixini biru, nişik bizning edebiyatımız üskən. Həm məsələn, onda bizə bir nişik də orta asırlarda yazılған şiirlər onda yanılıb getirə almay bitindi. Бәлки кемгә китерәләр. Һәм Bizning dərsliklərimiz tüzülü şul rəvişlə biz muaşı ötkən yolunu bilsin üçün belə. Həm o ciddi ədəbiyyat digən söz tügüləri, o bəlki öz zamanı üçün ciddi bulğandır. Lakin bugünkü gün üçün o ciddi bulandır. Biz hozir mana adabiy prosesni ele qaraymiz. Masalan, shu jiddiy adabiyotni da, massashil adabiyotda, massa uchun bo'lgan adabiyotni da tarixiy jirlikda o'rnishi bo'lganligi. Bugungi har kim bugungi kunda bunda kelgan avtor o'qigan avtorlari bor. Ham shu avtorlarga negizlanib so'z yuritadigan. Kimdir To'qayni o'qigan, Murakamini o'qimagan, kimdir masalan Murakamini o'qigan, Qadir Jabbar Qandalini o'qimagan. Әлегә шу бүленеш буенча бүләбез. Ну, bu ciddi edebiyat bizning sistemalar parada получается, что biz mesela biz bit uzub da то есть мәктәп программасынан biz таянып хәзер сөйлибез. Әгәр дә мәктәп программасына таянып сөйләсәк, без гомумән сөйләшергә тиеш булабыз. Мәсәлән, 9-нчы сыйныфка кадәр 9-нчы сыйныфны тәмамлап чыгып киткән укучылар нигездә Урта гасырлар һәм 19-нчы гасыр әдәбиятын алып чыгып китәләр. Һәм алар гомумән бүгенге классикларны, шул ук Аяз Гыйләҗевләрне алар тиешле дәрәҗәдә укыйлар. Монда инде икенче проблема килеп баса безнең дәреслекләр проблемасы. Кемдер аны дәвам итеп укый, кемдер инде югары уку йортларына укырга керергә җыенмаган кешеләр аны укымаячаклар. Һәм без шуңа күрә Менә монда җитди һәм масса өчен дигән әйберне нигездә һәркемнең нинди әдәби багажы бар, шундан чыгып кына бүлеп карыйбыз хәзерге вакытта. Ишара Мураками бер үзе генә монда торып калды, аерым әдәбиятта. Минем сезнең фикеремне ишетәсем килә иде, менә аерым әдәбият дигән вакытта син нәрсәне күздә тотасың? Менә ул бер кая карамый дигән. Belki ikisine de xos bo'lgan narsa. Massa içinde, ciddi edebiyat içinde. Наведение өчен. Минем дә шул фикерне җиткерәсем килә. Һәм менә мин нигездә бүгенге заман әдәбиятына йөз тотармын. Чөнки менә масса өчен дигән вакытта шуны әйтәсем килә. Нәрсә соңгы менә мәсәлән массачылык. Масса өчен язу. Нәрсә соңгы мәсәлән шул без бүген алган тема халтура дигән әйбер. Минем үземнең инануым буенча шундый бер үзенчәлек бар. Массачыл әдәбиятны үзенә бүленеп чыга торган тармаклары бар. Һәм аларны караган вакытта без
Маған инде әйтергә тиеш булабыздыр. Мәсәлән, шул билетристика. Ул шушының эшенә кереп китә. Мәсәлән, заманында Маргарет Митчеллның «Унисонный ветром» әсәрен сез барыгыз да бик яхшы беләсез. Заманында ул әсәрне гомумән җитди әдәбиятка исәпләргә ярамый һәм ул гади халык өчен генә һәм җитди фәлсәфәләр чыгара торган әсәр түгел дип исәпләнгән. Ләкин бүгенге көндә ул вакыт сынавын үтте. Инде менә бу массаның билетристика дигән ничектер шушы өлкәсендә аерылып чыгып, барыбер дә үз урынын яулаган әдәбият шул. Мәсәлән, «Унисонный ветромнан» кала тагын Джейн Эйр бар. Безнең бик әйтергә, сөйләргә ярата торган әсәрләр исемлегендә. Джейн Эйр шулай ук масса өчен халык укый торган, нигездә хатын-кызлар укый торган әсәр дип кабул ителгән. Һәм без менә билетристика дигән нокта мәгълүматны шушында кертергә тиеш булабыз. Бар, монда тагын гасырлар буе, инде 2 гасырны үз эченә алып әйтә алабыз без. Бар монда шулай үзенә күрә бер жанр халык өчен ул детективлар, ужастиклар жанры. Аңа кадәр булган жанр мин талып үтәргә. Мәсәлән, аны приключенческая литература дигән маҗаралы әдәбият. Ягъни маҗаралы әдәбият булган очракта монда кемнәрне тотып карый алыр идек без. Ул гомер-гомергә булган әдәбият. Хәтта безнең Хуҗа Насретдинны да без шундый формага карата алабыз, карый дип әйтә алабыз. Заманында монда хәтта без инде бүгенге классика дип исәпләгән Дон Кихот белән Санчо Панса маҗараларын да заманында шушы маҗаралы әдәбиятка кертеп караганнар. Тагын кемнәрне әйтә алыр идегез үзегез? Волшебник изумрудного города. Ну, волшебник изумрудного города Миндан, балалар әдәбиятының үзенә күрә бер шул маҗаралар. Кайсы әсәрне калтыру дип әйтә алабыз? Менә масса тәмләп ашый торган кайсы әсәрне? Зифа Кадырова бик күп яза шул кадәр менә. Китә алмады миннән дальше. Менә ул бәлки буларны, менә ул драмага керә. Бу бүленештә тагын бер бик кызык жанры бар. Менә без Зифа Кадыровага барып төртелгәнбез икән инде, ул женский роман дип атала. Мәдинә Маликова. Без монда гасырлар буе сузылып килгән тарих булмаган, без монда шунда үзебезнең яшәп китәбез. Халтыр дигән шундый татар әдәбияты. Мәдинә Маликова, Зифа Кадырова. Нәбилә. Шулай укый? Юк. Söyleyilesi mi var? Nәбилә Владимировна шунда кеттек. Рус әдәбиятыннан, дөнья әдәбиятыннан. Дансов Я дансов трендера йөрим, монда да чыгып йөри, кереп чыгып йөри дисеңме, шулай киләме? Андыйга китсә, менә минем өчен Анда сыйфатсыз нәрсә укырга юк. Минем өчен һәр вакыт бер критерий бар, менә сез ничек сайлыйсыз китап кибетенә килгәчтен әдәби әсәрләрне? Настроение харап. Настроение. Киштәләрдә кайда нәрсә бар икән? Обложкасын инде матур. Нидер аерым авторларга бармыйсызмы? Сирәк. Менә китап кибетенә кергәчтен кайсы әдәбиятның икәнлеген әзме-күпме тыйымлар өчен мин үзем сериялап чыккан китапларны анда битен язылып куйган була, женский роман, фэнтези, шул ук мәсәлән ужастиклар һәм алар буенча йөргән вакытта бик кызык, менә бу теманы әгәр дәвам итәбез икән, бик кызык билгеләнешкә табыласың, ул сентименталь романда булып барырга мөмкин, ул тарихи романда булып барырга мөмкин. Үз заманында бик популяр иде Жюльетта Бенсони романнары. Сезнең укыганыгыз юкмы икән? Катринанда, Наполеон Бонапарт белән мәхәббәте булган, Жанна д'Аркларны күтәреп, аларның мәхәббәт тарихларын уйната иде. Безнең әдәбиятта күпмедер күләмдә моны Сәгыйть Хәбибуллин башкарды. Мәсәлән, Сөймбикә һәм Бикәләр дигән прозаларны, ягъни тарихи җирлектә, югыйсә ул җитди әдәбият буларак бездә кабул ителәме? Ләкин шушы тарихи әсәр җирлегендә Сәгыйть Хәбибуллин нәрсә шулай итеп, монда чыгып кереп, монда чыгып кереп, шулай уйнатып алган әйберләре булалады. Һәм менә шул киштәләрдә йөргән вакытта ничек иттереп сез монда барып чыгасыз? Һәм нәрсә эшләргә кирәк монда барып чыгар өчен?
Hem bizge menamınsı kirələr, bununsı kirələr. Vaqt uzun sayın aktualyanın var mı? Sonra ikinci edebiyat ikinci kere. Harry Potter'ın indi biz bir kayalık yavruğuz, değil mi? Пока. Bakın. Menamında barsın işi, okuşu, menamında yürüyen okuşu, menamında barsın işi, neresi işlerine kirək. Bu edebiyat dersleri misin? Yok, bu edebiyat dersleri değil. Murakami bitindi bizim bundaki tol biteli Nobel'ini de alalmıyor bir şey rahaman işe yollarıydı. O bit yakıp duruyor. Edebiyat dersini de kıralmayı. Ne oldu gitse hatta Arhan Pamuk'a da bir Pamuk bulmuş barda mı? Hazır kolan yapılan. Ne işlesin bile sizin fikriniz, neyse işler getir. Okuşum yanında basın, hemen kirek mi olana? Hamilemizdeki kimlerini tutuyoruz biz Murakami'den kalır. Tamam, zaman aktarlarını. Ne bugün siz kimlerini okuyorsunuz? Mesela okuyorsunuz mu Elçin Safari'ni? Yok. Ne işliyoruz? Bütün şu okuyun. Bütün sınıfı çıkmak öğrendim açıldı. Arhan Pamuk'unu okuyorsunuz mu siz? Pamuk'unu biz okuyun. Çünkü de matematik tutamam. Şimdi mesela matematik kudama şunlarını neydi? Batman. Batman'in dolu edebiyat derslerinde oturuyormuş. Matematik şimdi oldu. Kitabı hazır. Onun indi yazmışım da. Nerede yıldız var bir şeysin yaşınırsa işler eklettirilmesin. Öyle. Derslikte mi? Yok ben dersler şimdi sayıkma kısmında bizim hazır. Şimdi sayıkma edebiyat dersindeyim. Belki Var mı? üniversite Rus edebiyatında var, bizde yok. Şey xalq xalite ana çünkü xalq oxuyurkən nə olur? Ciddi edəbiyyatga qırallaşır. Çünki ciddi edəbiyyat o yəni uzaq ömür yaşayan anlatılan edəbiyyat. Yani bizim Zifa Kadirovlardan sonra her halde ahır şirketlerinin de bu arada değişti. Xoluk kim sonra? Menimcə universal buluğu mühim. Türlü xalq tərkiblərində onu anlasın, həm yaradılmasın. Türlü xalq qatlamlarına uçuşulmasın. Türlü məşhur fikirlər yazılsın ki, hər kim onlarını oxub özünün də ona bir yəni ölüşkürtkənin hiss etsin. Yəni onun da şuluq fikirlər turunda uylağanın, şuluq duyğular hiss etkənin anlasın. Bilmiyorum anlatalım. Yani biz yanadan söz başlığı şurayla degende şimdi bir eğleniş yasak yanadan şu bir noktağa geldik. Nerse gene bulsa da biz edebiyatını nelidir ayrım kriteriyalar bilen bilgiler namınsı ciddidir, namınsı bizim için ciddi tutulduğun eğilimler anık kına getirip eğitamıyorlar. Yani bugünkü günde belki edebiyat biliminde de şu iki bölünüşüne negizden kalite almak belki şundak da bizge elige bizim için menamınsı mühimler hem bizge menamında barıp jiter için barı bir de özümüzün neydidir şu patriyap aşağı terbiyeler kiretilgen fikirge var kilip tırtılıyız. Lakin şu vakitte kişkineden biz okuyan eserlerini iske düşürüyoruz. Siz nerseler okursunuz kişkineden? Klasik edebiyatta nerseler okursunuz? Bulvarış. Bulvarış. Rüstem Maceralar bunda kırıp gitti. Mark Twain. Mark Twain. Jules Verne. Öğüsel tuşkeş. Mesela sen Kafka'nın işi yaşında okudun. 12 klasta sen Kafka'nın şansı. İrtere okumansın sınav. Nerse edesin ki? Yani biz bugün şu şeylerini silerştik. Bunda literatürün nasıl edebiyatını bugün siz okuyorsunuz muyken bir kızıklı bir janr ayrılıp çıktı. Onun indi şu adresine yıkan vakitte şu Conan Doyle'larını Kutmadır Kulem'den namları biz kırtı alırız. Edgar Poe'nu okumanız var mı kanımda yapmışsa? Edgar Poe'nu şulay ol yazatırman bula, gonorar için, şulay basmalarga verir için yazatırman bula. Hem anı aşağı üsüp çıkan tağın bir kontr edebiyat degen düşünce barlıkka keldi. Benim özüme kay bir avtorlar uşay. Kontrkultura degen kişiden görgeniniz var mı? Kitaplarına kadar hem kimlerin okumanız var. Benim özüm için
лидер булып тора, бүгенге көндә Чатпаланик дигән язучы. Һәм менә шулай бик шикле. Югыйсә, менә мондагы критерийлар да бар әлеге авторда. Ләкин шул ук вакытта масса өчен кылган әдәбиятның бер төп элементы дип әйтик инде, аңарда бик көчле. Менә контр әдәбиятта ул нигездә көчле, ул халыкны шаккатырып, сискәндереп, аның психологиясе белән манипуляция ясау. Ягъни нидер, менә без карыйбыз бит триллерлар, карыйбыз әниме, карыйбыз шундай головоломка рәвешендә эшләнгән фильмнар, мәсәлән, күп фильмын караганыбыз бардыр, экзамен дигән фильмнар, әйме. Ягъни менә шушы кодировкаларны уйнатып, ниндидер массаның психологиясе белән эшитү манипуляция ясау. Һәм менә бу әдәбиятта үзендә күпмедер дәрәҗәдә фәлсәфәсе дә бар аның, эшләнеше техникасы ягыннан да бар аның. Һәм менә мин үзем өчен бүгенге көндә бу проблеманы ни өчен әңгәмә рәвешендә күтәрәм, минем өчен бу чишелмәгән мәсьәлә булып кала. Чөнки мин ни генә дәрәҗәдә Кафканы укысам да, Сартрны укысам да, шул югары әдәбият безгә элитар әдәбият дип тәкъдим ителгән шул әлегә баягы Марксларны укысам да, мин белән 80-90% аудитория барыбер менә шушы якта. Бәлки дөрес әйтәләр, менә шу мәктәп системасында аны җитди, бәлки минем булса, воля, мин тарих бирер идем балаларга, только тарих, потому что у каждого уровень развития тоже свой. Бәлки ул война мирно оны аңламый. Нәрсәгә соң аны елатып ул баланы этләргә шушы война мир белән. Бәлки тарихны аны яхшылап сорарга. Бәлки шулайдыр, ләкин менә война мирны әгәр дә нигез итеп алабыз икән, менә минем үземне чорымда булып алды, 90-нчы еллар ахырында, мин әле мәктәптә укыган вакытларда бер заманны Вагрус дигән нәшрият эшләп китте, бик популяр иде ул нәшрият заманында. Һәм шул война мирны менә шушы трэш массаны кабул итә торган укучысына ул заманнарда әле безнең әллә нинди массачлы әдәбият ул кадәр чыкмый иде һәм ул тәкъдим итте война мирны җиңеләйтелгән сериальный вариантын. Ул 2 томлык Пьер и Наташа дигән әсәр иде. Ягъни монда война мирның ахырыннан соң Наташа Ростова анда кияүгә чыга, балалар таба, ул анда инде тулы бер өйне, тулы бер алпавыт йортын тота торган ханымга әверелә. Ягъни менә шушы Пьер и Наташаны халык егылып укый. Ягъни ул аның война мирны кабул итмәгән, аның катламнарына төшмәгән дә булырга мөмкин, ләкин Пьер и Наташа аның өчен аңлаешлы иде. Менә шуңа күрә монда шундый мәсьәлә. Тагын мин әз генә тукталып үтәсем килә, сезгә бәлки кызыклыдыр, чөнки сез фәнни әдәбият белән таныш, кызыксына торган кешеләр, бигрәк тә студентлар дип әйтим инде. Минем үзем өчен хәзерге көндә шулай ук ачык булып кала торган бер сорау бар. Менә псевдонаука дигән төшенчә бар бит инглизчә хәзерге көндә. Менә анда нәкъ шушындый хәл күзәтелә. Бу безнең вазгыять белән бәйледер мөгаен, чөнки бездә теге постмодернистик расщеплениедан соң инде без аңабыз таркалды, безгә нинди продукт тәкъдим итәләр, без шуны кабул итәбез. Менә заманында бик популяр булып алды инопланетяннар турындагы, мәсәлән, без каян килеп чыкканбыз, безне Сириус планетасыннан төшергәннәр, безне хәзер көндә Эрик фон Деникин дигән авторлар, Эрнст Молдашевлар анда бик популяр булып алды, сезнең укыганыңыз бар микән, юк микән? Һәм бүгенге көндә ул медицина белән эзотерик ишегендәге күпмедер дәрәҗәдә фәннилеккә дә багыла торган әдәбият бар. Синельниковлар, Лазаревлар укыганыңыз юк микән? Менә кем өчендер ярдәм итә. Без бит инде беләбез, күпчелек авыруларны безгә инде хәзер аңлатып бирделәр, бу психосоматик бүгенге көндә дә бик киң массаларга кызыклы булып кала. Һәм мин менә бу лектория кысаларында сезнең нигездә шундый түгел, үтемле, фәннилек һәм югарырак дәрәҗәдәге продуктны кабул итүегезгә күпмедер дәрәҗәдә шатмын. Сорау ачык булып кала, кем кайсы әдәбиятны сайлый дигән, ләкин мин әйтәсем килә, җитди әдәбият дигән вакытта мин нигездә күздә тоткан әдәбиятның эчтәлек һәм мәгънә ягыннан һәм фәлсәфә ягыннан гына тирәнлеген түгел, аның әле техник ягында. Мәсәлән, без беребездә, әгәр дә без космик аппаратлар эшли торган белгеч икәнбез, анда хирург икәнбез, без беркайчан да
Мин моны җиренә җиткереп эшләмим, халтура дәрәҗәсендә калдырам дигән төшенчә белән эш итә алмыйбыз. Без хәтта нәрсәдер ясаучы, җиһазлар ясаучы булсак та, урындыкның бер аягын узынрак, бер аягын кыскарак итсәк, аны беркем дә алмаячак, сатып та алмаячак, аны гомумән производстволарга чыгармаячаклар. Һәм бәлки безгә бу сабактыр күпмедер дәрәҗәдә. Әдәби әсәрдә дә менә ул тел ягын. Мәсәлән, Зифа апаны мин кайсы әдәбиятка барачагын һәм безнең бүгенге потребительский мөнәсәбәтебез белән һәм үзебезгә тирәнрәк хакыйкатьләр эзләмәвебез белән нигезләмим, безне әйтмим, менә монда утыручыларны гына мин әйтәм, бөтен массаны күздә тотып әйтәм, нигездә безгә җиңел әдәбият кызыклырак икән. Мин белмим, Зифа апаның кайда караячагын, Нәбир апаның кайда караячагын, аны еракка сүз тотып әйтә алмыйм, ләкин мин беләм, мине аны техник ягы нәрсәдә канәгатьләндерми икәнлеген, тел ягы нәрсәдә канәгатьләндерми икәнлеген. Һәм мин үзем өчен Сартрда ниндидер яңалык ачам һәм ниндидер яңа дөнья картинасы тудыра алам икән, Донцованы укыган вакытта мин бары тик әзер дөнья картинасы белән генә эш итәм. Мин шуны урамга чыгам, автобусларда күрәм, халык арасына чыкканда күрәм, һәм минем өчен җитди әдәбиятның критерие нигездә мөгаен шулдыр да. Син үзең өчен яңа дөнья картинасы ача аласыңмы, юкмы, һәм ул сине техник яктан язылган әсәр техник яктан канәгатьләндерә, ниндидер яңа баскычка күтәрәме, юкмы икән, без минем белән килешми. Мен сорау, а менә мәсәлән новый драма жанры, Пулинович. Мәсәлән Пулинович. Шул менә дөнья картинасы, син чыгасың урамга һәм шуны күрәсең асылда. Менә ул новый драма Донцова белән бер үк түгел шул вакытта. Менә кая аны кертергә, ничек аны, нәрсәсе аның мәсәлән. Мин Донцованы әйтеп укыганнан соң бер нәрсә кичермәскә мөмкин, ләкин новый драманы шул ук әйберләр турында язган новый драманы укыганда мин кичерәм нәрсә. Ни өчен шулай? Ни өчен син кичерәсең дигән сорауга мин Алар миңа Пулиновичны укыганда мин дә кичерәм. Мин хәтта шул ук Боропаевны укыганда да ниндидер яңа әйберләр кичерәм. Ә мин моны янында нисбәтләр идем. Чакпалаевны укыганда да мин кичерәм. Минем бөтенләй дөнья картинам үзгәрә, ләкин шул ук вакытта Чакпалаевның тегендә дә, монда да нисбәтле икәнлеген минем бүген хәл итә алмавым мине борчый. Анасын, без күнеккән теге әдәбият кеше күңелен чистарта, матурлый, яктылыкка нурга итә. Мәсәлән, менә бу әйтик, шул яңа драмалар, шул Чакпалаевныкында алар киресенчә ниндидер күңелдә юшкын калдыра торган әсәрләр, не знаю, теге җирәнгеч әйберләр. Менә алай тәэсир итү, ул шуның белән ул контур нәрсә белән? Менә мин әйтер идем, менә шул Эдгар Поны мәсәлән, күңелдә Эдгар Пондан соң шул кадәр җирәнгечләр кала һәм минем өчен убийство морг мәсәлән, ул әсәрләрдән соң мин үзем өчен минем дөнья картинаны чистармый. Ләкин мин аннан күпмедер дәрәҗәдә дөньяның менә булай да була ала икән дигән преображение алып чыгам дип әйтим, урысчалатып әйткәндә, һәм Паланик та шулайдыр дип уйлыйм. Әгәр без җитди әдәбият дип алабыз икән, классик әдәбиятта без нәрсә Ремаркны укыганнан соң чистарабыз гынамы? Ремаркның ул сулыш тартышын укыганнан соң минем бик күп әсәрләремнән соң күңелем кайта торган тойгы кала. Дөрес, ул кешене күпмедер дәрәҗәдә күтәрә. Ләкин шул триумфальный артына гына алып, ул бит ахыр чиктә үзенең кешеме ул, хайванмы ул дигән сорауга җавап табып бетерми. Миңа калса, минем үзем өчен андый критерий юк. Бәлки ул булырга тиештер. Менә мин бүгенге көндә ни өчен татар әдәбиятында Марат Кәбировны яратам. Менә Марат Кәбиров миңа миңа калса, без аны шунда карап, Сары йортлар сирә минем өчен шулай. Мин аны җитди әдәбият дип исәпләр идем, шул вакытта манипуляция белән дә шөгыльләнә шуңа күрә. Без ахыр чиктә килә алабыз шуңа гына, монда нәрсә генә дисәң дә, кемнәрдер төзегән классиканы исәпли алабыз. Шуңа күрә мин сүземне иң беренче башларым да шунда, мин бүгенге әдәбиятны
tarixli gözlükten qarama nisbətdə. Мен бүгінгі әдәбият мәктәбендә мамындам икәнлеген бар тик интуитив һәм филологик текст һәм техника эштәлек ягыннан үземнең индивидуаль кабул итүем ашагына куялып каратырам. Ләкин мин бүгенге көндә Нәбирә апаның киләчәктә буламы, булмый икәнлегенә бәя бирә алмыйм. Миңа калса классика термин ул барыбер сәяси термин. Чөнки бер генә дәүләт таңында үзенең идеологиясына, үзенең халкын ничек тәрбияләргә теләвенә карап формалаштыра классикасын. Шуңа ташлар, мәсәлән, совет шигырендә алып батырдым бик күп әсәрләрне. Безнең совет шигырендә күпме җитдилеге һәм тирәнлеге ягыннан югары дәрәҗәдә булмаган әсәрләрне күпме тәкъдим иттеләр. Һәм без аларны укып ашабыз. Һәм аларның күбесе онытылды, төшеп калды. Минем өчен андый бүленеш юк. Мин классиканы, менә әйткән дәреслекләргә кергән классика яклыгына түгел, һәм сез үзегез дә аны бик яхшы беләсез. Дөрес дип исәплим. Шул классикадан бик күбесен без бәлки алып барырбыз. Менә инде тарихка карасак, мин шулай син хаклы шул мәсьәләдә, мәсәлән, мәгърифәтчелек шигъри әдәбиятында мин күпләрне шулай бәлки классикага кертмәс идем. Ул безнең әдәбиятта генә түгел, гомумән рус әдәбиятында да шулай, дөнья әдәбиятында да шулай. Ләкин без бүгенге кабул ителеш турында түгел, нәрсә без халтурадан, монда ничек исәпләйбез турында сүз алып барган вакытта, нәрсәне сөйлибез, шуңа гына кайтып кала ахырчыкта. Без сайламыйбыз. Без дигәндә. Менә без әйтәбез анда халык сайлаган да ул классикага кергән. Халык сайламаган дип синдәме? Кем соң ул халык? Ләкин шул вакытта менә буларны уку шулай күрсәткеч бит. Безнең менә бездән соң, 100 елдан соң, мәсәлән, укыячаклармы Гарри Поттерны, укымаячаклармы? Ул бит халыктан тормый, ул халык белмәячәк булганмы Гарри Поттер кайчандыр, булмаган. Анда белмим, татарча тәрҗемәсе калса гына интернет. Ләкин шул вакытта бер тагын момент бар, без менә моны беренче монда утырган кешеләрдән ничек карый алмыйбыз. Менә әгәр дә без хәзер урамга дөньяга чыгабыз икән, 90% укымый, аның белән дә сөйләшергә. Юк, укыячак, әгәр мәсәлән 100 елдан соң, әйтик, шушы 100 ел аралыгында ниндидер профессорлар Гарри Поттерны программага кертә барсалар, филологлар конкретно. Анда шул очракта ул барып җитәчәк. Ләкин халык сайлады дип кенә аны бит әле кертмәячәкләр. Халык сайлаганнан бара торган процесс түгел, ул әдәби шылбыры. Без ул турыда сүз алып бармыйбыз бит. Һәм мин әйтеп торам, ул сорауга без дә җавап табамыз бүген. Әллә табамабызмы? Әгәр дә без профессор булып, университетларда утырып, ул исемлекләрне сөйләсәк, бәлки безнең критериябызда тезеп, аны калдырырбыз халыкка. Ләкин бит хәзерге көндә дә менә мәсәлән табылып тора. Мин яңарак кына укыдым. Вопросы литературадан Райна Мария Rilke дигән бик кызыклы шагыйрь бар. Аның яңа кулланылышка кермәй калган әсәрләре Rilke классик санала. Ләкин мин улай берләп тәрҗемәсен укып карадым. Минем шигем бар. Бүгенге көндә гомумән халтура дигән вакытта шундый кызыклы уеннар бар әдәбият мәйданында. Бөтенләй кайсыдыр авторныкы булмаган әсәрләрне кайтаралар. Мәсәлән, Тау балалар. Мин аны әйтер идем, ни өчен Тау балалар картиналарын, чөнки картиналарны бик зур бәяләргә сатып була, ләкин әдәбиятта да шулай сатып була. Бәлки массачыл әдәбият дигән әйбер ул бит сату дигән әйбергә корылган нигезгә һәм бәлки киләчәктә алай да булырга мөмкин. Әдәбият бу халтурадан чакырма шикерәк бер сорау бар. Менә әдәбият дәресләре бар менә. Бар ди. Һәм Бүгенге көндә татар теле әдәбият дәресләрен ким төзи, соңгыдан кемнәр кирде? Һәм сорау ни өчен татар телендә чит тел әдәбияты дигән бүлек юк? Ни өчен без татар телендә чит тел әдәбиятын укытабыз? Biz татар телендә чит тел әдәбиятын бик күптән мәктәптә укымыйбыз. Без аны факультатив, мәсәлән, мин үскән хәзер мәктәпләрдә шулай ук бар дип беләм. Факультатив дәресләрне без аны факультатив буларак укыйбыз. Ягъни Тау укый дигән әдәби дәреслекләрнең инде менә
Min yanına şu temаны sözlükler teması turunda yazma hazırlayayım Tataristan jurnalı için. Hem benim şeşlerim oraya turda bireydirge. Bizde 10 yıl devamında, 90'lı yıllarda bizim milli ko'tarilish bo'lib oldi. 2000'li yıllarda ekranlarında biz olaylarını yoğalttık, yoğaltıp bitirip varız bo'lgan. Sözlüklerin bizde 10 yıl devamında anlatmalı sözlüklerine, qaysi birleri 15 yıl devamında etimologik sözlüklerinin basılıp çıkanları yok. Hem alar hükmüdür derecede biz Tatpoisk'tan hazır izleyiniz, yani bir qaydadır redaksiyalarda saklanıp kalan sözlüklerden işitirken meşhur biz hem şunda yok, bir derslikler meselesinde de. Ne bugünkü günde üniversite alimlerine hem akademiya mağlup tabutları gelirler ki tügereristler etmiştir yaşlar tarafından o inisiyatifi bularga tiyişti. Şulay süreçlerge tiyişti bugün. Lakin bizim hamanda şu bundan 15 yıllık milli ko'tarilish şuranda hazırlangan dersliklerden işitirken meşhuruz. Yani bizim o'sgan vaqtda, o'qigan vaqtda universitetning birinchi kurslarida o'qiganda bizga Albert Yaxin degan o'qituvchilar edi, siz uni bilasizlar-da. Unda ko'pmedir darajada yoki ani darsda bo'yicha o'qigan kishilar bor. Albert Yaxinning alternativ darsliklarini bugungi kunda bilmimcha Tatariston bo'ylab Shali maktabida bir o'qituvchi hamda qo'llanib davom etadi ham. Tag'in Baltash rayonida bir o'qituvchi qo'llanadi. Hozir nechik ekan endi u? Şolda var. Siz şolda yaptınızmı? Birinçilerin var o'qituvchilar, çünkü alarını biz bugün söyleyen şu klassik biliniş, alarını qanoatlantiradi. Ham şuna ko'ra Albert Yaxinni qo'llanib, ko'pmedir darajada şu horizontaldan ketib vertikal bo'yicha o'qitirga tirishadi. Derslikler meselesinde benim o'zimning ko'p so'rovlarim bor. Men masalan 9-klass darsidan aytib o'tdim endi qanaqa tugunni umummanda. Ham balki biz bunda ko'targanmiz ekan bu temani. Siz bilan edebiyot bilan ham fan bilan qiziqsinadigan kishilarga men bo'lajak kishilarga belki bu meseleni ko'targanda o'zimizning alternativ darslikni nazarga kiritib, u butun ruslarda bo'ldi. Masalan, Sholok Ustinovalar ko'tarib chiqdilar ani. Tatyana Tolstoylar ko'tarib chiqdilar. Ular yozib qaradilar, alternativ din rubinlar qatnashdi. Alternativ edebiyot darsligini yozib qaradilar. Ham belki bizga da kerakdir. So'rov ochib olding. So'rov Tolkien. Qo'yav. Shunday lekin masalan Onun bu tege ante birinchi hatta Parkinson qo'yda jiddiy edebiyot bo'laroq. Lekin predmetlar ishida u masalan jiddiy edebiyot eserni nima yil tege massiv edebiyotda. Lekin shu vaqtda nima qaraysan tege simbolika ham. Yoki unda masalan, Tolkien bizga masalan menga shaxsan qiziq narsalarni katolik kishisi ham uning asarlarida katolik dini butun yerda aytadi. Yig'iladi. Qaraysan unda katoliklar, unda katoliklar tugunda Lewis как писание Нарния писание анда христиан əsəri də olsun, 100% христиан əsəri Bibliyanın light versiyasını bayında. Ham şunday dərəcədə dini simvolika bilan o'zgartirilgan, shunday xalqqa tege ishini qoptirga ezet yasalgan dini simvolika bilan to'liq adabiyot ol jiddiy. Yapılsamında jiddiye kırpılatırgan, gelecekte klasik olarak kabul edilen eserler bitlerlik. Benim için Tolkien'in jiddiye edebiyat, benim için Kronik Narnia'nın jiddiye edebiyat. Lakin şu vakitte ben yaxşı bilen klasik, bizim klasik sistemini tüzüşler, illiga kabul ediyorlar. Şuna göre Anıqqına edebiyatta bugünkü gündə şu yaşayışda bir günə nərsəndə anıqqına nə mısırlar deyib eğitimdən indi başlattım. Həm şuna görə özümün kriteriyalar sistemim bilan bölüşdüm. Bu normal koyulmuş bu tarafından. Ben mesela arkanın нәрсе için tüzülgenliğin teknik yaptan anlatıların kabul eden orundukların ne için dört ayağı var ekenlerini ben anlatıp yer alıram. Çünkü o oturup duranması değil mi? Lakin bizim aşırıkta humanitarten aşırığında eğer de birimiz birsin sayılı hem şu kadar derecede razapşiyonlu proces iken bunun dökümde jitmese eli halkının okumalığın, şirpatrek okumalığın, güzel okumalığın biz bu klasikini yaşatan işit
түзүү фикирде. Рахмет. Рахмат, Егор.